So let's revise very interesting chapter, trigonometry. Okay. So આપણે જે આ notes લખીએ છીએ લખતા જવાનું છે બધાએ. We'll revise all the concepts first and then we'll do certain sums. Okay. ચાલો તો બહુ બેસિક થી એકદમ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ બધાને આવડે છે એમ તો આઈ હોપ સો આવડે ઓલરાઈટ તો sin data is opposite side upon hypotenuse. Sin નું inverse શું આવે દીકરા cosec theta which is equal to hypotenuse no hypotenuse upon opposite side. S for sin and S for સામેની side એવું યાદ રાખવાનું right. Cos theta is adjacent side upon hypotenuse. And here its inverse is sec theta is equal to hypotenuse upon adjacent side. Basically, આમ જોવા જઈએ તો there are only two ratios, sin and cos. The rest of the ratios are ratio of sin and cos. So the next is tan theta, which is ratio of actually sin theta and cos theta, which eventually becomes opposite side upon adjacent side. Curtain बंद करनी है यार અને tan નું inverse છે cot theta and cot theta is cos theta upon sin theta is equal to adjacent side upon opposite side. Got it. Done. ઓકે તો અગર જો આપણે એને ટ્રાયેંગલના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અગર અહીંયા કન્સિડર કરીએ તો just draw a simple triangle. This is triangle ABC and consider this angle as theta. Okay. ચલો તો આની ઉપરથી જોઈએ તો sin theta is આ છે opposite side અને આ છે hypotenuse. So sin theta is equal to AB upon AC. Right? And sin નું inverse હોય cosec theta. તો cosec theta આની પરથી લખીએ તો શું આવશે hypotenuse upon opposite side અને એ આવશે AC upon AB. Correct, sir? રીતે cos theta એટલે adjacent side. This is called adjacent side. And this is hypotenuse. Opposite side of right angle is hypotenuse. So cos theta is BC upon AC. Cos theta no inverse is sec theta, which is equal to AC upon BC. Next is tan theta. Tan theta is equal to opposite side AB upon adjacent side BC. And cot theta is equal to adjacent side BC upon opposite side AB. Right? Done.
Sorry. Sine no. Sine is actually written like this, SINE, right? That means sine. Look it down, declare. Put your teacher. Next, what does cos stand for? Cosine. તો આ મે બી બેઝિક મેથ્સમાં શોર્ટ આન્સરમાં આવી શકે છે. ટેન્જન્ટ is the short form of tan. And cotangent is written as short as cot. Right? Sec નું મતલબ છે સેકન્ડ, જે આપણે સર્કલ ચેપ્ટરમાં જોઈએ છે સેકન્ડ, એ આ સેકન્ડ જ છે, right? And it is written as sec. And you know what cosec is known as cosecant, and it is actually cosec. Right? Do you remember that? Do you remember that in all, particularly right angle triangle, hypotenuse is always the biggest side. Because hypotenuse is always the biggest side, sine theta and cos theta both are less than 1 ratio. Why is it less than 1 ratio? Because numerator is small and denominator is big. So whenever the denominator is big, it is less than 1 ratio. તો સાઇન અને કોસ બંનેમાં અપોનમાં હાઇપોટેન્યુસ છે. તો કોઈ પણ નીચે ઉપર કોઈ બી નંબર હશે, નીચે શું હશે? Hypotenuse. And hypotenuse is the biggest side, right? That means that denominator is always big, so it is less than 1 ratio, right? And on the other hand, cosec theta and sec theta is greater than 1 ratio. Why? Because it is actually the ratio of hypotenuse upon opposite or adjacent side. Okay, so it is greater than 1 ratio. So on આ રીતે જોઈએ તો what can you say about tan and cot? So tan theta and cot theta is either greater than 1 or less than 1 or equal to 1. Yes. There's certain Pythagoras triples જે આ ચેપ્ટરમાં બહુ વાર આવે છે, અને આપણે બહુ બેસિક ટ્રિપલ્સ લખીએ છીએ. Only 5 triples we are going to write. Pythagoras triplets, અને Pythagoras triplesમાં જે biggest side હશે hypotenuse હશે. And the most common Pythagoras triples are 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, and 8, 15, 17. These are some basic Pythagoras triple. આમ તો એ બહુ જ ટ્રિપલેટ છે, પણ આ ચેપ્ટર માટે આટલી ઇનફ છે. તો આટલે ટ્રિપલ યાદ રાખજો. દેટ મીન્સ કે અગર બે સાઈડ આપી હોય તમને, કઈ એક સાઈડ 4 છે ને એક હાઇપોટેનિયસ 5 છે, બિગેસ્ટ સાઈડ ઇઝ હાઇપોટેનિયસ. The third side is always 3. અગર બે સાઈડ 12 અને હાઇપોટેનિયસ, એક સાઈડ 12 અને હાઇપોટેનિયસ 13 હોય, તો third side is 5. Good. તો જુઓ, જે લેસ દેન 1 રેશિયો હોય ને, it is called proper fraction. Always remember that less than 1 is what? Proper fraction. તો આ પણ યાદ રાખજો, ખાસ કરીને બેઝિક મેથ્સમાં. Proper fraction. એટલે sin and cos are proper fraction. લખી દેવાનું એટલે સારું લાગશે. Sin theta and cos theta are proper fraction, and cosec theta and sec theta are improper fraction. જે more than 1 decimal value જેની more than 1 આવતી હોય ને,
એને ઇમ્પ્રોપર ફ્રેક્શન કહેવાય, ને જેની ડેસિમલ વેલ્યુ લેસ ધેન 1 આવતી હોય એને ભાઈ પ્રોપર ફ્રેક્શન કહેવાય. કરેક્ટ છે? ડન. ચલો નેક્સ્ટ અગર જો કોન્સેપ્ટ આનો લખીએ તો સાइन થीटा ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon cosec theta. That means that આપણે એમ લખી શકીએ એટલે કે therefore sin theta into cosec theta is equal to 1. કરેક્ટ છે ને? તો sin and cosec are inverse of each other. So sin theta is equal to 1 upon cosec theta. So sin into cosec is 1. Cos theta is equal to 1 upon sec theta. That means that cos theta into sec theta is 1. And tan theta is equal to 1 upon cot theta. That means that tan theta into cot theta is also equal to 1. Good. અચ્છા, બીજું એક જે યાદ રાખવાનું છે જો, એટલે એનો મતલબ ઓલવેઝ રિમેમ્બર સાઇન થીટા એન્ડ કોસેક થીટાનું મલ્ટિપ્લિકેશન હોય તો 1 જ આવશે, બીકોઝ બંને એકબીજાના ઇન્વર્સ છે. સાઇન એટલે ઓપોઝિટ અપોન હાઇપોટેન્યુસ, કોસેક એટલે હાઇપોટેન્યુસ અપોન ઓપોઝિટ. તો ક્રોસમાં કટ જ થઈ જશે, રાઈટ ને? ચલો એન્ડ નેક્સ્ટ tan થીટા ઇન્ટુ કોસેક થીટા, બોલો શું થાય? tan થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા, બોલો શું થાય? સાઇન થીટા. બીકોઝ tan એટલે સાઇન અપોન કોસ, કોસ કટ થઈ જશે. એન્ડ કોટ થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા, બોલો શું આવશે? ઇઝ કોસ થીટા. ગુડ. ઓકે, સો આ થયું ચેપ્ટરના સેકન્ડ પાર્ટમાં સમ ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયો અગર જોઈએ આપણે તો આવડે ટેબલ તો લખો સાઇન કોસ એન્ડ ટેન, અને અહીંયા લખો 0, 30, 45, 60 and 90. Correct? So we write down here 0, 1, 2, 3, 4. ને બધાના દીકરા અપણમાં 4 લખવાનું અને બધાને મૂકી દેવાનું સ્ક્વેર રૂટમાં. And put everything in square root. Here you have got ready the first line of the value. રાઈટ? તો શું કરવાનું? 0, 1, 2, 3, 4 લખી દેવાનું. ઇજ્જતથી બધાને અપણમાં 4 લખવાનું, બધાને સ્ક્વેર રૂટમાં લખવાનું. તો sin 0 is equal to 0 upon 4 એટલે 0. sin 30 એટલે root 1 by 4 એટલે 1 by 2. sin 45 એટલે 1, 2 એટલે 1 upon root 2. sin 30 એટલે root 3 upon 2. And sin 90 is 1. કેવું દીકરા? સુમિત? રાઈટ. અચ્છા, હવે એક વસ્તુ ઓલવેઝ યાદ રાખજો કે ટ્રાયેંગલમાં if it is a right angle triangle, then the sum of these two angle is always 90 degree. Sum of angle A and angle C is always 90 degree. તો જે આની સાઇન ની વેલ્યુ છે, જે આની સાઇન વેલ્યુ છે એ જ આની cos વેલ્યુ છે. તો sin of A is always equal to cos of C. અને આ બંનેનો સમ ઓલવેઝ 90 થાય. એનો મતલબ કે અગર if we consider this, તો sin 0 is cos 90. અગર જો આને કન્સિડર કરીએ તો sin 30 એટલે cos 60. અગર એને કન્સિડર કરીએ તો sin 45
ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos 45. અગર એવી રીતે ફરીથી જોઈએ તો sin 60 ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos 30. અને અગર જો એવી રીતે જોઈએ તો sin 90 ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos 0. રાઈટ, ધેટ મીન્સ આપણે આ વેલ્યુને અહીંયાથી રિવર્સ લખવાની છે. તો ધીસ ઇઝ 1 √3/2, 1/√2, 1/2 and 0. કરેક્ટ. હવે tan એટલે sin upon cos, એટલે 0/1 is 0, 1/2/√3/2 એટલે 1/√3. આ બંનેનો રેશિયો શું આવશે? 1. √3/1 આવશે આ રેશિયો, દેટ ઇઝ √3/1 √3, ને 1/0, કોઈ બી નંબરને અપોનમાં 0 હોય, ઇટ ઇઝ અનડિફાઇન્ડ. રાઈટ, લખ્યું દીકરા? નહીં. ઓકે, તો હવે સાઇન નો ઇન્વર્સ છે કોસેક, તો કોસેક, સેક અને કોટ. ઓલવેઝ યાદ રાખજો આ વેલ્યુ લખવામાં કે ધ ઇન્વર્સ ઓફ 0 ઇઝ ઇન્ફાઇનાઇટ, એટલે ઇન્વર્સ ઓફ 0 ઇઝ ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે અનડિફાઇન્ડ, એન્ડ ઇન્વર્સ ઓફ અનડિફાઇન્ડ ઇઝ 0. રાઈટ, તો 0 નો ઇન્વર્સ આવશે ઇન્ફાઇનાઇટ, દેટ ઇઝ અનડિફાઇન્ડ. અનડિફાઇન્ડ બી લખી શકો, ઇન્ફાઇનાઇટ બી લખી શકો. 1/2 નું ઇન્વર્સ 2. આપણે સાઇન આખી લાઈનને ઇન્વર્સ કરીએ છીએ આ લાઈન ઓબ્ટેન કરવા માટે. 1/√2 નું ઇન્વર્સ √2, √3/2 નું ઇન્વર્સ 2/√3, and 1 નું ઇન્વર્સ 1. ચાલો, we are going to just inverse the cos line so that gets sec, right? તો એ આવશે 1 નું ઇન્વર્સ 1, this is 2/√3, this is √2, this is 2, 1/2 નું, ને 0 નું ઇન્વર્સ અનડિફાઇન્ડ. હવે આપણે કોટ ઓપ્ટેન કરીએ છીએ, તો કોટ ઇઝ ઇન્ફાઇનાઇટ, તો ઇન્ફાઇનાઇટ નો ઇન્વર્સ થાય 0. 10 નું 0 નું ઇન્વર્સ થાય ઇન્ફાઇનાઇટ, રાઈટ ને? 1/√3 નું ઇન્વર્સ થાય √3, 1 નું ઇન્વર્સ 1, √3 નું ઇન્વર્સ 1/√3, and undefined નું ઇન્વર્સ થાય 0. ઓકે, સો હિયર વી હેવ ગોટ ઓલ ધ વેલ્યુઝ, અને આપણે આ વેલ્યુ બહુ વાર આપણે યાદ કરાવી છે, આમ જ યાદ રહેવી જોઈએ નેચરલી. રહે ને યાદ? ઓકે, ઇફ આઈ જસ્ટ આસ્ક યુ રેન્ડમલી, તો આવડશે? વોઝ વેલ્યુ ઓફ sin 30? 1/2. વોઝ વેલ્યુ ઓફ cosec 30? 2. sin 30 એટલે 1/2, તો cosec 30 શું આવશે? 2. વોઝ વેલ્યુ ઓફ sin 60? હવે ખાલી પહેલી લાઈન યાદ રાખો, જેને બી હજુ બી આ યાદ નહીં હોય, શરમ આવી જોઈએ. ઇટ્સ વેરી ઇઝી. અગર પહેલી લાઈન યાદ રાખશો, બાકી બધી લાઈન આમ જ યાદ રહી જશે તમને. જસ્ટ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધ ફર્સ્ટ લાઈન. sin 0 is 0, sin 30 is half, sin 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2, ને sin 90 is 1. અગર હવે તમને cos 60 યાદ કરવાનું હોય તો cos 60 યાદ નહીં કરવાનું, sin 30 યાદ કરવાનું. તો cos 60 એટલે sin 30, તો cos 60 અગર કોઈ પૂછે તો ભાઈ sin 30 1/2, રાઈટ. અને 10 માં તો તમારે ત્રણ જ મેઇન વેલ્યુ યાદ રાખવાની છે, 30, 45 and 60. 10 30 is 1/√3, 10 45 is 1, and 10 60 is √3. રાઈટ, અને જો તો બી નહીં આવડતું હોય તો જસ્ટ મેક ધીસ ટેબલ ઇન એક્ઝામમાં લાસ્ટ પેજ પર આ ટેબલ બનાવી દો, તો બેઝિક મેથ્સમાં તો 5-6 માર્ક આમાંથી જ આવી જશે આ ટેબલમાંથી. રાઈટ, ઓકે. અને લાસ્ટમાં sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો આની પરથી બીજી બે આઈડેન્ટિટી કઈ બનશે કે sin સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ cos સ્ક્વેર થીટા, and cos square theta equal to 1 minus sin square theta.
Which is the next identity? Sec square theta minus tan square theta is 1. તો પહેલું SC યાદ રાખવાનું, બીજું ST યાદ રાખવાનું. SC અને ST sec square theta minus tan square theta. આની પરથી આવશે sec square theta is equal to બોલો શું આવશે? 1 plus tan square theta અને tan square theta is equal to sec square theta minus 1. tan square આ બાજુ આવે તો પ્લસ થઈ જાય, 1 આ સાઈડ જાય તો માઇનસ થઈ જાય. So tan square is equal to sec square minus 1, right? And the last and the most important identity is cosec square theta minus cot square theta is 1. Right? So any પરથી બોલો cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. અને minus cot square theta આ સાઈડ આવે એટલે cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. Okay, so either you can use identity or you can use triangle to solve the sums. Okay? અને ટેક્સ્ટબુક લેવલમાં તો આના સમ્સ ખરેખર બહુ ઇઝી છે. ચલો આટલી નોટ્સ લખી હોય, જેને બી ટ્રિકોમાં પ્રોબ્લેમ થતો હોય, ખાલી આટલી નોટ્સ બરાબર સારી રીતે કરી લેશો, પ્રિપેર, ઇટ્સ ડન. ઇટ્સ વેરી ઇઝી ચેપ્ટર. Sure. Let's start some sums. सीखी समझ કહેવાય ને. આપણે એકદમ ફાઉન્ડેશન લેવલ જ આજે કરીએ છીએ એટલે આવડી જશે. ફર્સ્ટમાં 9 sec square a minus 9 tan square a. તો 9 કોમન આવી જાય તો બ્રેકેટમાં આવશે sec square a minus tan square a. So it is 9 into 1. હમણાં જોયું sec square theta minus tan square theta 1 થાય તો આન્સર આવી જશે 9. આ ત્રણ તો યાદ જ રાખી લો કારણ કે આ ત્રણ ટેક્સ્ટબુક ના છે અને એક્ઝામમાં આવે તો એકદમ તમને આન્સર જ યાદ હોવો જોઈએ. ચાલો સેકન્ડમાં પણ અગર જો આ સબ્જેક્ટિવમાં બી તો આવી શકે છે અને તો એમાં તો ડાયરેક્ટ 10 ફ્રૂટ લખશું તો નીકળશે. તો એમાં આપણે મેથડ કરીએ. 1 plus tan theta plus sec theta, 1 plus cot theta minus cosec theta. બોલો સજેસ્ટ કરો શું લખીએ? સ્પીડ રાખજો હો બધા, રિવિઝન ફટાફટ કરવાનું. 1 plus tan ની જગ્યાએ લખીએ sin theta upon cos theta plus sec ની જગ્યાએ 1 upon cos theta. 1 plus cot theta એટલે cos theta upon sin theta minus 1 upon sin theta. अगर एलसीएम लेसु तो बहुत मजा આવી જશે. cos theta plus sin theta plus 1 whole upon cos theta. અને બીજામાં શું આવશે બોલો? sin theta plus cos theta minus 1 whole upon sin theta. We have just taken in LCM. રાઈટ. હવે અગર તમે જુઓ અહીંયા તો cos પ્લસ sin પ્લસ 1, cos પ્લસ sin માઇનસ 1, a પ્લસ b, a માઇનસ b ની આઈડેન્ટિટી છે.
a સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર થાય તો શું આવશે? આ કોસ થીટા પ્લસ સાઇન થીટા હોલ સ્ક્વેર માઇનસ 1 સ્ક્વેર હોલ અપોન કોસ થીટા સાઇન થીટા. અગર જો આ સમ સબ્જેક્ટિવમાં આવે તો આવડી જ જશે બરાબર, રાઈટ ને? કોસ પ્લસ સાઇન હોલ સ્ક્વેર શું થાય? કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ 2 cos theta sin theta minus 1 whole upon cos theta sin theta. Method करजो हर एक student. Cos square plus sin square is 1 and this is minus 1. So we get here 2 cos sin upon cos sin. તો આ કટ થઈ ગયો અને આન્સર આવશે. ઓકે, આટલું તો જ કરવાનું છે અગર આ સમ સબ્જેક્ટ ઓબ્જેક્ટિવમાં આવે તો દીકરા આન્સર યાદ જ છે તમને, બિંદાસ લખી દો. પણ એમાં જોઈ લેવાનું કે કઈ સાઇન વાઇનમાં આમ તેમ નથી આપ્યું ને, એમ વિષન બી યાદ રાખજો, ફોર્મમાં આવીને લખી જ દેવાનું મસ્ત ગયું પેપર. સમજીને લખજો બરાબર. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ ઇઝ ધીસ થર્ડ સમ. આવડે થર્ડ સમ? sec a plus tan a into 1 minus sin. How will you do this? Sec a એટલે 1 upon cos a, tan એટલે sin a upon cos a, અને આ છે 1 minus sin a. ચલો આગળ ટ્રાય કરો બરાબર. 1 plus sin 1 minus sin and 1 minus sin square. 1 plus sin whole upon cos 1 minus sin. 1 plus sin 1 minus sin એટલે 1 minus sin square a upon cos a. This is 1 plus sin a. અગર કોઈને નહીં સમજ પડી હોય તો શરમ આવવી જોઈએ. અહીંયા આવશે 1 plus sin a whole upon cos a થાય કે નહીં, into 1 minus sin a થાય ને, તો આવશે 1 minus sin square a. 1 minus sin square a એટલે cos square a upon cos a. cos a કોસાઈ જશે, મતલબ કટી જશે. આન્સર શું આવશે? cos. ત્રણે ત્રણ ટેક્સ્ટબુકના સમજે દીકરા, અને બેઝિક મેથ્સમાં 3 માંથી 1 આવશે બોર્ડ એક્ઝામમાં. આન્સર લખીને આવજો. ગુડ, ઓકે. ચાલો 4th અને 5th. આપણા સપોઝ ટેક્સ્ટબુક ના નથી આવતું, દીકરા તો મહેનત કરતી. tan theta is given 1 upon root 7. Is it readable? પાછળ yes, tan theta is 1 upon root 7 cos x square minus x square અને cos x square plus x square. બહુ લાંબુ વિચાર નહીં દીકરા, ટ્રાયંગલ બનાવી દેવાનો. આ એ, આ બી અને આ એક સી, અને ટ્રાયંગલ જ્યારે બનાવો એક રાઈટ એંગલ છે ડિફાઇન કરી દેવાનું, આ રાઈટ એંગલ, ને બીજું કોઈ બી એક એંગલ લઈ લેવાનું થીટા. tan એટલે ઓપોઝિટ સાઈડ અપોન હાઇપોટેન્યુઅસ, તો ઓપોઝિટ સાઈડ છે 1 અને હાઇપોટેન્યુઅસ છે √7. તો બીસી કોણ? બીસી ની વેલ્યુ શું આવશે? બીસી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ
ઓ યસ સોરી તો આવશે √7 ઓપોઝિટ સાઈડ અપોન એડજેસન્ટ સાઈડ એટલે AC સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 સ્ક્વેર પ્લસ √7 સ્ક્વેર. So 1 પ્લસ 7 એટલે 8. આ છે AC સ્ક્વેર. So AC is equal to 2 √2. તો આવી ગયું 2 √2. નાઉ સી કોસેક એટલે સમજતા જજો થોડું ફાસ્ટ કરતા જજો એમ. હવે કોસેક એટલે હવે બોલો હાઇપોટેન્યુઅસ અપોન ઓપોઝિટ સાઈડ રાઈટ એટલે હાઇપોટેન્યુઅસ ઇઝ 2 √2 hypotenuse upon opposite side upon 1 whole square minus hypotenuse upon adjacent side એટલે 2 √2 upon √7 whole square. નીચે શું આવશે બોલો સેમ 2 √2 upon 1 whole square plus 2 √2 upon √7 whole square. ઠીક છે. What will we get here? 2 √2 square એટલે 8 minus 8 upon 7 whole upon 8 plus 8 upon 7. So 7 8s are 56. 56 minus 8 upon 7 upon 56 plus 8 upon 7. 48 upon 64. 16 3s are 48. 16 4s are 64. એટલે આવશે 3 upon 4. And that's the answer. Can you try the fifth one? નહીં તમે છે ને આ ફોર્થ સમ એવી રીતે બી કરી શકો છો cos x સ્ક્વેર એટલે 1 પ્લસ cot સ્ક્વેર ને sec સ્ક્વેર એટલે 1 પ્લસ tan સ્ક્વેર. હા તો 1 માઇનસ 1 કટ થઈ જાય રાઈટ અને નીચે આવશે ને ભાઈ tan cot ની વેલ્યુ લખી દેવાની. Sure. Next is fifth. Fifth માં tan સ્ક્વેર 45 એટલે 1 tan 45 એટલે 1 માઇનસ cos 30 એટલે √3 upon 2 whole square is equal to x. Cos sin 45 recall करो value recall करो, it's very easy, 1 by √2 and cos 45 is also 1 by √2. તો આ શું આવશે દીકરા 1 minus 3 upon 4 is equal to x into 1 upon 2. √2 into √2 2 થાય. LCM લો તો 4 minus 3 whole upon 4 is equal to x into 1 upon 2. So 1 upon 4 is equal to x into 1 upon 2. So x is equal to 2 અહીંયા ઉપર આવશે તો 2 upon 4. તો x ની વેલ્યુ આવશે 1 by 2. Is it clear? બોલી રાખ્યો નહીં
Next is these two sums. પહેલા આ સમ લઈ લઈએ પછી પેલો આ તો હમણાં કર્યો હતો એક દિવસ. This sign is called phi. Phi plus 90 plus theta is 180. So theta is equal to 180 minus 90 minus phi. So theta is equal to 90 minus phi. Okay, now cos phi find કરવાનો છે. Sin theta is equal to cos નહીં હા રાઈટ સો આ થીટા છે તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 માઇનસ મેજર એંગલ એ આવી ગયો હે ને તો જે જો આ બંનેનો સમ 90 છે તો જે એની સાઇન વેલ્યુ હશે એ આની કોસ વેલ્યુ હશે હા તો આની સાઇન વેલ્યુ શું છે 4/5 તો આની કોસ વેલ્યુ પણ શું હશે 4/5 હશે તો સાઇન થીટા ઇઝ 4/5 તો કોસ ફી પણ 4/5 થાય કેમ અહીંયા આની જુઓ તમે આ જુઓ કે આ આગળ થીટા છે ને તો આ ફી છે ને કોસ ફી કેમ કારણ કે આ બંનેનો સમ 90 છે તો આ ફી ની વેલ્યુ કેટલી છે એડજસ્ટન્ટ સાઈડ અપોન હાઇપોટેન્યુસ
તો આની પણ એ જશે કારણ કે એ પણ સેમ સાઇન જ રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, રાઈટ? કેટલી લાગે છે સેટિંગ થોડું બસ ગુડ. જે જુઓ આ બંને એંગલનો સમ 90 છે અને કારણ કે આ ત્રણે એંગલનો સમ 180 થાય. આ બંને એંગલનો સમ 90 છે, રાઈટ? તો આનો ને આનો પણ તો સમ 90 છે. તો જે આની સાઇન વેલ્યુ હોય એ જ આની કોસ વેલ્યુ હોય, કરેક્ટ? ચાલો try these two sums. You don't require an option in sum number 8. આમ જ આવડી જશે. આ કોણ છે ભાઈ? બરાબર. બેસી ગયા. ચાલો થઈ ગયું આ. તો 5 tan theta is -4/5, right? So tan theta is equal to -4 પેલી બાજુ જાય તો +4 થઈ જાય ને, 5 અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે તો પણ જતું રહેશે એમ. તો tan theta is 4/5. જો હવે આને થોડું શોર્ટકટમાં કરવું હોય ને તો આવી રીતે કરી શકાય. જુઓ કે sin theta upon cos theta is equal to 4/5 એમ થાય. તો sin theta ને લઈ લો 4x અને cos theta ને લઈ લો 5x. ને આ વેલ્યુ જો આમાં પ્લેસ કરીએ તો શું આવશે બોલો? 5 into 4x minus 4 into 5x whole upon 5 into 4x plus 4 into 5x. Okay. 5 4s are 20. 20x minus 20x minus 20x and 20x plus 20x 0. બધા x 0 થઈ જશે. બસ ખરેખર એવું થશે તો સોરી 0. Krishnapal, I'm rocking the height now. No? અને સન્ડે તલવાર લઈને જ આવો. આઉટફિટ તો લાગે બી મસ્ત. This is kind of important sum. Sin b plus c upon 2. અચ્છા ટ્રાયેંગલમાં b plus c એટલે કેટલું થાય? 180 minus a થાય, પછી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અપોન 2 લખી દો, રાઈટ? જુઓ સાઇન ટ્રાયેંગલમાં ત્રણ એંગલ હોય a b and c. તો a plus b plus c 180 હોય કે નહીં? તો b plus c એટલે 180 minus a થાય upon 2. તો આને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અપોનમાં લખીએ તો સાઇન 180/2 minus a/2. તો આ શું આવ્યું દીકરા? સાઇન 90 minus a/2. સાઇન 90 minus a/2 એટલે cos a/2. જો ઇનફેક્ટ છે ને આ કોન્સેપ્ટ તમારા સિલેબસમાંથી નીકળી ગયો છે તો બી આ ટાઈપના એમસીક્યુ તો પણ પોસ્ટ રિડક્શન ઇન સિલેબસ પણ પૂછાયા છે. એટલે આપણે એકવાર ખાલી લખી દઈએ, અગર યાદ રાખો તો બહુ સારી વાત છે. બહુ સિમ્પલ છે. જુઓ
કે સાઇન અને કોસ એકબીજાના કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે. એનો મતલબ કે સાઇન 90 માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા. નોટ કરીને લખી દઉં, બહુ સારું લાગશે. આપણે આગળ જે નોટ્સ લખી ને એમ જ લખીએ, એટલે જરા યાદ રહી તો મજા આવે. તો સાઇન 90 માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા. કારણ કે સાઇન અને કોસ એકબીજાના કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે. અહીંયા સાઇનની જે અહીંયા વેલ્યુ હોય એ જ સેમ અહીંયા કોસની વેલ્યુ હોય. ખબર છે ને? કારણ કે જે અહીંયાથી એડજેસન્ટ સાઈડ હશે એ જ અહીંયાથી ઓપોઝિટ સાઈડ હશે. એવી જ રીતે કોસેક 90 માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેક થીટા. લખી દેવાનું દીકરા, શરમાવાનું નહીં. અને tan 90 માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા. તો બહુ ઓછો ચાન્સ છે કે આમાંથી આવે એમ એક્ઝામમાં, પણ આવો કોઈ એમસીક્યુ આવી જાય તો આપણે યાદ હોવું જોઈએ એટલીસ્ટ. લખ્યું બધાએ? તો મતલબ જો આમાં એ કોન્સેપ્ટ આવે છે શું કે સાઇન 90 માઇનસ a બાય 2 એટલે cos a બાય 2. જો હવે આઈ હોપ સમજ પડી. આ સમમાં આખો સમ એકવાર ફરીથી જોઈ લો. b પ્લસ c એટલે 180 માઇનસ a થાય. આ એંગલના થર્ડ એંગલ ને બીજા બે એંગલ માઇનસ થયો તો થર્ડ એંગલ આવશે. પછી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અપોનમાં લખીએ તો 90 માઇનસ a બાય 2 થાય. 90 માઇનસ a બાય 2 એટલે cos a બાય 2. હવે બધું ચલો નેક્સ્ટ. चलो आवड़ जाएगा, जल्दी करो. cos 2/3 અને આ ફાઇન કરવાનું. સી આવું કંઈ પણ હોય જસ્ટ ડ્રો ટ્રાયેંગલ એમસીક્યુ માટે. consider one angle as a right angle, A, B and C. Consider this angle as theta. Cos એટલે adjacent side upon hypotenuse. તો adjacent side અને adjacent side છે 2 અને hypotenuse છે 3. તો આ કેટલું આવશે? તો કે ભાઈ hypotenuse square 3 square minus 2 square એટલે 9 minus 4 એટલે 4 √5. Now you have got all three sides value. So you can place it here and get the answer. 2 sec એટલે hypotenuse upon adjacent side એટલે બરાબર ને 3/2 whole square plus 2 tan એટલે opposite side upon adjacent side એટલે √5 upon 2 whole square minus 7. So 2 into 9/4 plus 2 into 5/4 minus 7. તો આ કટ થઈ જશે 2 2 ઝા, આ કટ થઈ જશે 2 2 ઝા. તો આન્સર આવશે 9 પ્લસ 5. હા બોલ દીકરા. એલસીએમ લીધું. એલસીએમ 9/2 પ્લસ 5/2. તો અહીંયા એલસીએમ લેવું પડે કે નહીં? કોઈને બી કોઈ સ્ટેપ નહીં ખબર પડે પૂછવાનું તરત.
આ થયો સમ 1045 એટલે 1 cos 60 એટલે હાફ is equal to sin 60 એટલે √3/2. What is cot 60? 1/√3. x/2 is equal to 1/2. x is equal to 1. 2 ઉપર જાય એટલે 2 2 કટ થઈ જાય. અહીંયા √3 કટ થઈ ગયું છે. Let's try these two sums. theta 3/4 છે. Draw a triangle. This is theta. This is 90 degree. Tan એટલે opposite side upon adjacent side એટલે આ 3. આ 4 તો hypotenuse કેટલું આવે દીકરા? 5. Cos theta એટલે adjacent side upon hypotenuse એટલે 4/5 whole square minus 3/5 whole square. Also 16/25 minus 9/25. 16 minus 9 is 7/25, and that's the answer, 7/25. ચલો આ સમ ટ્રાય કરો, આવડશે. ને હિન્ટ આપું છું, જો આને 1/10 એટલે 10 minus 1, અહીંયા પણ 10 minus 1 કરવા માટે અહીંયા માઇનસ કરી દેવાનું. જુઓ sin theta 1 minus cot theta. I'm just writing the question first. Cos theta on 1 minus tan theta. Sin theta upon 1 minus 1/tan theta plus cos theta અને આમાં ડ્રો હતો 1 minus ના પણ એક કામ કરીએ, sin cos માં કન્વર્ટ કરી નાખીએ, વધારે ઈઝી પડે. યસ, sin theta upon 1 minus cos theta upon sin theta plus cos theta 1 minus sin theta upon cos theta. LCM લઈએ તો બહુ મજા આવશે કે sin theta upon sin minus cos whole upon sin plus cos theta upon રેકોર્ડિંગ ચાલે પછી શંકર રેકોર્ડિંગ ચાલે તો આ થઈ જશે
સાઇન સ્ક્વેર થીટા હોલ અપોન સાઇન થીટા માઇનસ કોસ થીટા. હવે જુઓ અહીંયા સાઇન માઇનસ કોસ હોય. સી આ બાજુ સાઇન માઇનસ કોસ છે ને આ બાજુ કોસ માઇનસ સાઇન છે. તો કોસ માઇનસ સાઇન ને પણ સાઇન માઇનસ કોસ કરવા માટે અહીંયા સાઇન ચેન્જ કરી દેવાની. અને આ સાઇન ઉપર ગયું એમ એટલે સાઇન ઇન્ટુ સાઇન સાઇન સ્ક્વેર આ ઉપર જાય એટલે આ થઈ જાય કોસ સ્ક્વેર. ને મેં કેમ અહીંયા પ્લસ ની જગ્યાએ માઇનસ લખ્યું સો ધેટ આનો ઓર્ડર ચેન્જ થઈ જાય. So it becomes sin theta minus cos theta, right? તો બંનેનો બેઝ બંનેનો ડિનોમિનેટર સેમ થઈ ગયું. તો હવે શું આવશે આ sin સ્ક્વેર થીટા માઇનસ cos સ્ક્વેર થીટા હોલ અપોન sin theta minus cos theta. So is equal to sin theta plus cos theta sin minus cos theta whole upon sin theta minus cos theta is equal to sin theta plus આઈ હોપ બધા સ્ટેપ સમજ પડી. જુઓ ફરીથી એકવાર cos ની જગ્યાએ લખ્યું cos upon sin ને tan ની જગ્યાએ લખ્યું sin upon cos પછી LCM લીધું પણ અહીંયા sin માઇનસ cos છે ને અહીંયા cos માઇનસ sin છે તો આ બંને ઓર્ડર સેમ કરવા માટે અહીંયા પ્લસ ની જગ્યાએ કરી દેવાનું માઇનસ સો ધેટ આ પણ sin માઇનસ cos થઈ જાય તો બંને ડિનોમિનેટર ઇક્વલ થઈ જાય. તો ઉપર a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર એટલે a પ્લસ b a માઇનસ b આ કટ થઈ જશે. ધીસ ઇઝ ધી આન્સર. આવી ચાલે બધું થાય. ડન. ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કરો તો બી ચાલે. ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કરીને પણ પછી આગળ તો બહુ બધું કરવું જ પડશે એમાં ધીસ ઇઝ ઇઝીયર વે. Sure. Next is કરાયું ને એવી રીતે cos alpha plus c cos alpha plus beta is 0. મને કહે કે cos શેની વેલ્યુ 0 હોય તો alpha plus beta is equal to 90 થયું કે નહીં તો alpha is equal to 90 minus beta થયું કે નહીં સમજીને લખજો બરાબર. હવે આ આલ્ફાની વેલ્યુ આમાં પ્લેસ કરો આમાં. તો નાવ sin alpha minus beta is equal to sin alpha ની વેલ્યુ 90 minus beta alpha ની જગ્યાએ minus beta. You get it? અને why? Because alpha ની વેલ્યુ લખી આપણે alpha ની જગ્યાએ લખ્યું 90 minus beta. તો કેટલું થાય આ દીકરા બોલો sin બોલો અબે બોલો sin 90 minus theta એટલે
cos theta. Sin 90 minus 2 of beta એટલે cos 2 beta. હમણાં લખાયું ને? શું આન્સર આવશે? cos 2 beta. કેમ લાગ્યો છે આમ દીકરા? જોરદાર. વેરી ઇઝી છે આઈ થિંક. આગળ કર્યો આપણે? ફિલિંગ તો આવે જ મને. કઈ વાંધો નહીં, પાછો કરી નાખીએ. તો sec a એટલે 1 upon cos a. હમણાં જ કર્યો આપણે. 1 માઇનસ સાઇન. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ છે દીકરા, બે વાર કરવાનો. તો શું આવશે આ? 1 પ્લસ સાઇન 1 માઇનસ સાઇન એટલે 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એ હોલ અપોન કોસ એ. 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એટલે કોસ સ્ક્વેર એ upon cos a. The answer is cos. કેવું દીકરા? નહીં આવડે બરાબર? લાસ્ટ MCQ of the day. 2 mark ના થોડા. Life is not easy. No, but it is not. But it's possible. We can just one three mark. પ્રોબ્લેમ જેવો થઈને ચાલ્યો છું. ચાલો ભાઈ જલ્દી કરો, ઘરે પાઉંભાજી બને છે. જલ્દી કરો જલ્દી. આજે નિર્મીને ખૂબ કહ્યું એટલે મને બીક લાગે ઘરે જાઓ એટલે મેં આજે સેશન રાખી દીધું. એટલે તો આજે આ સેશન રાખી. એસી બી નથી ચાલતું બરાબર. રેશનલાઇઝ કરો, મજા આવી જશે. 1 પ્લસ cos theta શું આવશે? 1 પ્લસ 1 પ્લસ cos theta હોલ સ્ક્વેર 1 માઇનસ cos સ્ક્વેર એટલે sin સ્ક્વેર theta. તો હવે સ્ક્વેર રૂટ જો કાઢી નાખીએ તો આ સ્ક્વેર નીકળી જશે, તો શું આવશે? 1 પ્લસ cos theta upon sin theta. It is 1 upon sin theta plus cos theta upon sin theta. Consider this one as very important. It's, as you all know, that this is textbook sum. 1 plus sin is, cos upon sin is, the answer is cosec theta plus cot theta. नहीं नहीं, हमारे तो डायरेक्ट पाव भाजी. आ गया हो घरे.
at your own risk. Yes, very good cook. Very good. મોડું પડે રેકોર્ડ થાય. So this is very easy sum. Sin A plus cos A के whole square. This is મેં બધા ટેક્સ્ટબુક ના સમ ઓલમોસ્ટ લીધા છે એક બે ને છોડીને. તો દે આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર બોર્ડ એક્ઝામ. બરાબર ધ્યાનથી કરજો પ્લીઝ. તો આ શું આવશે સાઇન સ્ક્વેર એ પ્લસ 2 sin A cosec A plus cosec square A plus cos square A plus 2 cos A sec A plus sec square A. બહુ ધ્યાનથી કરજો આ સમ બધા ટેક્સ્ટબુક ના સમ છે. સાઇન ઇન્ટુ કોસેક 1 થાય ને કોસ ઇન્ટુ સેક 1 થાય બરાબર ને. સાઇન કોસેક હમણાં જ લખાયું 1 cos sec is 1 sin square A plus cos square A પણ 1 થાય. તો sin square A plus cos square A ની જગ્યાએ લખી દઈએ 1 2 into sin A into cosec એટલે 1 પ્લસ cosec square A ની જગ્યાએ લખી દઈએ બોલો શું 1 પ્લસ cot square A પ્લસ 2 into 1 અને sec square A ની જગ્યાએ લખી દઈએ 1 પ્લસ tan square A. એક્ઝામમાં sin square plus cos square એટલે 1 sin into cosec 1 થાય cos into sec 1 થાય cosec square એની જગ્યાએ લખ્યું 1 plus cot square ને sec square એની જગ્યાએ લખ્યું 1 plus tan square. Right? So 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 less 7 plus tan square A plus cot square A. હવે જ્યારે બોર્ડ એક્ઝામમાં આ સમ કરો તમે તો અહીંયા રીઝન લખી દેવાનું બીકોઝ sec square A is equal to 1 plus tan square A and cosec square A is equal to 1 plus cot square A. Done? બસ આટલા સમજ્યા હોય શું હોય. ચલો ખાલી 2 માર્ક ના કરશું બસ. પાવભાજી લીધા. This is I think very easy sum. 1 plus minus sin theta 1 plus cos theta 1 minus cos theta. જો a plus b a minus b 1 plus sin 1 minus sin એટલે દીકરા a plus b a minus b થાય 1 minus sin square theta એટલે 1 plus cos 1 minus cos એટલે 1 minus 1 minus sin square theta એટલે cos square theta ને 1 minus cos square theta એટલે
So it is cos theta upon sin theta whole square. तो आ रही है cot square theta. We are given cot theta is 7/8. So cot theta is 7 upon 8 whole square. The answer is 49 upon 64. આ છે ટેક્સ્ટબુક નો સમ છોટા બોમ્બ બડા ધડાકા. આવડે દીકરા? ક્વેશ્ચન લખજો પ્લીઝ. cos 45 ની વેલ્યુ શું આવે? sec 30 is 2 અને cosec 30 is sin 30 નો 2/√3 અને cosec 30 is 2. તો આ થશે 1/√2. જો આ ટેક્સ્ટબુક નો સમ છે, the way the sum is given here, મેઇન આમાંથી આને રેશનલાઇઝ કરવાનો. તો 2 + 2√3 LCM લઈએ એટલે હોલ અપોન √3. હવે આ જે છે ને અહીંયા જતું રહેશે ને આ બે મલ્ટીપ્લાય થશે. So it will become √3 upon √2 into 2 + 2√3. ઓકે, એટલે સુધી આ સમ ઈઝી જ છે. ખાલી આને રેશનલાઇઝ ધ્યાનથી કરો. જો આવી રીતે √3 upon 2√2, 2 કોમન લીધું ને બ્રેકેટમાં આવશે √3 + 1. બીજા નંબર પહેલા લખી દઈએ. એટલે જો 2 કોમન લઈએ તો 1 + √3 આવે. 1 + √3 ને √3 + 1 બી લખી શકે. તો શું કે રેશનલાઇઝમાં સાઇન ચેન્જ નહીં થાય. હવે આને રેશનલાઇઝ કરવા માટે શેનાથી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું? √2 √3 + 1, સોરી -1 upon √2 √3 -1. √2 નું રેશનલાઇઝિંગ ફેક્ટર √2 જ થાય. √3 + 1 નું વચ્ચે માઇનસ કરવાનું. આમાં એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે આ 2 કોમન લીધું આપણે, રાઈટ? પછી 1 + √3 નહીં લખવાનું, પણ શું લખવાનું? √3 + 1. પેલું સાઇન નહીં તો શું થશે? બિગ નંબર માઇનસ આવશે. તો ઇટ ઇઝ √3 × √2 એટલે √6. √3 - 1 upon 2√2 × √2 એટલે √2 × √2 √2 2 2 is 4. ને આ શું આવશે? √3 સ્ક્વેર -1 સ્ક્વેર. આ થઈ જશે √6 √3 -1 upon 4 into √3 no square 3. 3 - 1 is 2. So the final answer is √6 upon 8, √3 -1, and that's the final answer. So how about that? આ સમ ટેક્સ્ટબુક નો છે. હરેક સ્ટુડન્ટ ધ્યાન રાખજો. જુઓ, જોવામાં આ સમ બહુ ઈઝી છે. આમાં 3 જ વેલ્યુ પ્લેસ કરવાની છે. પણ પછી એકવાર ફરીથી જોઈ લો. અહીંયા LCM લીધું આપણે, પછી જે અપોન ની અપોન છે ઉપર જાય, આ બે મલ્ટીપ્લાય થાય. પછી આ બેમાંથી 2 કોમન લીધું તો અંદર બચે 1 + √3, બટ વી રાઈટ √3 + 1. ઓલવેઝ બિગ નંબર પહેલા લખવાનું. સો રેશનલાઇઝેશનમાં સાઇન માઇનસ નહીં આવે.
પછી એને રેશનલાઇઝ કરવાનો હે ને કયું ચાલો રીતે values ફટાફટ sin 30 is half, tan 45 is 1, sin 60 એટલે √3/2 તો cos 60 એટલે 2/√3, cos 30 √3/2 તો sec 30, cos 60 એટલે half ને cot 45 એટલે 1. Now take LCM, do the sum. 1 plus 2 minus 2 whole upon 2√3. LCM લીધું દીકરા. Whole upon 2 plus 1. નહીં. નહીં, શું કર નહીં. સોરી. અહીંયા ઇન્ટુ √3 કરવું પડશે. અહીંયા ઇન્ટુ 2√3 કરવું પડશે. અહીંયા ઇન્ટુ 2. શું આવશે √3 પ્લસ 2√3 minus 4 whole upon 2√3 whole upon અહીંયા ઇન્ટુ 2 અહીંયા ઇન્ટુ √3 ને અહીંયા ઇન્ટુ 2√3. શું થઈ જશે બોલો 4 પ્લસ √3 પ્લસ 2√3 whole upon 2√3. આ થઈ જશે કટ. આ બંને સેમ છે તો કટ થઈ જાય. ચલો આને રેશનલાઇઝ કરવું જ પડશે. 3√3 minus 4 3√3 minus 4 તો ઉપર આવશે 3√3 minus 4 whole square ને whole upon 3√3 square minus 4 square. એટલે 3 square 9 √3 square 3 the 9 3s are 27 minus 4 3s are 12 12 2s are 24 √3 plus 16 whole upon 9 into 3 એટલે 27 એટલે 43 minus 24 √3 upon 11. This is again textual sum and damn important for exam. क्यों दिख चलो खुश થઈ જાઓ last sum of the day. Sum number 20. how बाजी दिख रहा क्या वस्तु easy express cos a tan and sec a in terms of sin a. આ બધાનો આન્સર sin a ના ફોર્મમાં આવવો જોઈએ તો cos square a is equal to 1 minus sin square a એટલે cos a is equal to root 1 minus sin square a. Just remember કે 1 minus sin square એનું root 1 minus sin a નહીં આવે. બરાબર આમ થઈ ગયું. પછી sec a is equal to 1 upon
cos A is equal to 1 upon root 1 minus બીજું ફાઇન્ડ કરવાનું છે. So this is sec A. And tan A is sin A upon cos A. It is equal to sin A એટલે sin A upon root કંટ્રોલ કરજો. That's it. આ તો ટ્રિગ્નોમેટ્રી નું એક બ્રીફ રિવિઝન. મેઇન આપણે ટેક્સ્ટબુક ના અમુક જે 2 માર્ક્સ ના ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ છે એ બી કર્યા અને મેઇન તો કોન્સેપ્ટ રિવાઇઝ કર્યું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.